میجر پولیٹیکل پارٹیوں نے، جس میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان سب نے اپنی اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے 24 جو نشستیں تھیں ان پر انتخابی دنگل اور انتخابی مارکے کے لیے ایک امیدوار کی انتقال ہو گیا. اس کی وجہ سے الیکشن جو گلگت 3 LA3 ہے وہاں پہ الیکشن پوسٹ پون ہوا ہے. باقی تو 23 نشستوں کے اوپر ووٹ ڈالے گئے. ہارڈ شپ رہی ہے لوگوں کو، اس پر بھی بات کریں گے. مجموعی طور کے اوپر ریزلٹس آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اسکرینز کے اوپر فلیش کر رہے ہیں ریزلٹس، تو اس لیے اسکرین پر سے نظریں جو ہیں وہ نہ ہٹائیے گا. آپ دیکھتے رہیے کہ امیدوار کو اور کون سی پارٹی آگے لیڈ لے کے جا رہی ہے. آزاد امیدواروں کو بھی امپورٹنس حاصل ہے اور گلگت بلتستان کے انتخابات کے اندر ان میں سے 2-3 آزاد امیدوار ایسے بھی ہیں جو اس وقت کے نتائج کے مطابق لیڈ لے کر جا رہی ہیں. اچھا، ایک چیز جو ہم نے بتائی آپ کو، ویدر یہ بڑا مسئلہ ہے اور بڑا ہارڈ شپ تھی کیونکہ یہ 3 ماہ پوسٹ پون ہوا، ورنہ اگست میں انتخابات کو ہو جانا تھا. لیکن اب وہ اور ویدر ایک بڑا ایک چیلنج کے طور پہ سامنے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ انتخابات کے اندر دھاندلی، سلو ووٹنگ پروسیس اور یہ تمام چیزوں کے الزامات لگتے رہتے ہیں. اور ایک بڑی ایک روایت یہ ہے یہاں پہ کہ ہر جیتنے والا کہتا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوئے، لیکن شکست کھانے والا یہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہمیں ہمارا حق رائے دہی اس طریقے سے استعمال ہونے کے باوجود بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. کچھ لوگوں کے ہمارے پاس کلپس ہیں، کچھ شکایات ہیں کہ کس طریقے سے ووٹنگ کا پروسیس، کیونکہ اگر ایک ووٹ ڈالنے آپ آ رہے ہیں اور 4-4 گھنٹے 3-3 گھنٹے اگر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اندر پولنگ کا پروسیس ہی بہت سلو ہے، تو پھر یہ بھی جو لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی حق پر ڈاکہ ہے. ذرا لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، آپ کو سنواتے ہیں کہ کیا لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے اور اس کے بعد آگے چل کے اپنی ڈیبیٹ کو کھولیں. بھائی جان کتنی دیر سے کھڑے ہو آپ؟ 2 بجے سے ادھر کھڑے ہیں بھائی جان. ابھی تک کوئی پتہ نہیں، بندہ اندر جاتا ہے اندر سے باہر ہی نہیں آتا ہے. ایک بندہ کتنی دیر کے بعد باہر آتا ہے؟ ایک گھنٹہ 20-25 منٹ ایک گھنٹہ اندر لگا رہا ہے بندہ بس. تو یہ تو ابھی بھی لمبی لائن بچی ہے، ٹائم بھی بہت کم بچا ہے، تو آپ لگتا ہے ادھر پورا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا، لگتا ہی. کتنی دیر سے کھڑے ہیں آپ؟ 2 بجے سے 2 بجے سے لائن میں کھڑے ہیں. ابھی تک اندر ہمارا نمبر نہیں آیا ہے. اچھا، یہ شکایات آپ نے دیکھی ہیں جس طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں. اور 5 بجے تک کا پولنگ کا ٹائم تھا، 2 بجے سے ایک صاحب کھڑے ہیں. پولنگ سے کچھ دیر پہلے کی یہ فوٹیج ہے. ایک اور شکایت جو لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے، مختلف یہ جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں سے یہ ہم نے بنائی ہیں، ہمارے کرسپونڈنٹس نے، ہماری ٹیمز نے لوگوں کی رائے جانی ہے. ان کی رائے کی بنیاد کے اوپر ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں اور آپ کو دکھا بھی رہے ہیں. ایک اور ذرا کلپ ہے اس کو بھی دکھاتے ہیں آپ کو. اچھا، کتنی دیر سے کھڑے ہیں آپ ادھر؟ 1 بجے، دوپہر 1 بجے سے سر ادھر 1 بجے سے کھڑے ہیں. 1 بجے سے ادھر کھڑے ہیں، 4 گھنٹے ہوئے، ابھی تقریباً 10 قدم آگے آئے ہیں. یہ دیکھیں 4 گھنٹے میں 10 قدم آگے آئے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ اندر کیا مسئلہ ہے؟ کیا بہت سلو ایک افسر کی کمی ہے. کہہ رہے سلو کیوں ہے؟ کہہ رہے کہ اندر وہ جو پولنگ افسر ہے وہ ایک بوتھ ہے، جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صبح تقریباً 8 بجے سے یہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں. اب تک 800 ووٹ جو ووٹ ہے یہاں پہ کاسٹ نہیں ہوئے. تو ٹوٹل ادھر 800 ہے جی، تو بہت افسوس کی بات ہے یہ. اور ابھی ٹائم بھی تو پیچھے کم رہ گیا. ٹوٹل جس 13 منٹ رہ گیا ہے، تو 13 منٹ میں کیا کر سکتے ہیں؟ بس ان کو یا تو اندر ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں. ابھی اندر سے کیا رپورٹ ہے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. یہ کون سا حلقہ ہے؟ یہ حلقہ NA2 اور یہ فارسٹ پولنگ اسٹیشن ہے، یہ فارسٹ آفس. اور بہت سلو جا رہا ہے صبح سے. یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اندر جا کے ان کو بتائیں تاکہ یہ پولنگ کا جو سسٹم ہے وہ ذرا تیز کر لیں. یہ سارے بیچارے اس لائن میں بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، معذور بیٹھے ہوئے ہیں. 4 گھنٹوں کے اندر 10 قدم آگے لوگ بڑھے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ پولنگ بوتھ کے اندر صرف ایک ہی پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے تو یقینی طور کے اوپر یہ ایک وہ ویکنیسز ہیں پولنگ پروسیس کے اندر. اور یہاں پہ وہ لوگ جو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے اور اس ٹیریٹری کے اندر نہیں ہے یا اس ڈومین کے اندر نہیں ہے جو پورا احاطہ ہے، تو پھر وہ تمام لوگ ناکام و نامراد اسی طرح سے لوٹ جاتے ہیں. اور یقینی طور کے اوپر آج اس کے اوپر احسن اقبال صاحب نے بھی PMLN کے جو رہنما ہے انہوں نے اس بات کا الزام لگایا کہ جو صرف ریگنگ ہے وہ صرف پرچیوں اور اس کے اوپر نہیں بلکہ سلو جو پولنگ کا پروسیس اگر وہ ہوتا ہے تو وہ بھی ریگنگ کے ہی زمرے میں آتا ہے. اور بہت ساری شکایتیں. ایک کلپ اور دکھاتے ہیں، اس کے بعد مہمانوں کا میں تعارف کراؤں گا. سر اس میں اس طرح کہ یہ حلقہ 2 سے میرا تعلق ہے. گلگت میرا ملازم ہے کامران، تو اس کا وہ میرا ملازم ہے پرائیویٹ، تو اس کا کاسٹ ہے سرکاری ملازم شو کر کے کاسٹ کروایا گیا. ابھی ہمیں بتایا بھی نہیں جاتا ہے کہ اس کا ووٹ کس کو کاسٹ ہوا ہے.
तो उसको कहते कि DC ऑफिस से आप पता करें, लेकिन हमने वो अभी वो उन्होंने कहा चैलेंज टेंडर करवाना होता है, तो ID कार्ड जमा करवा के हम दोबारा अभी वोट कास्ट किया है, तो अभी बाद में पता चलेगा कि ये साजिश जो है किसने की है और किस पार्टी ने की है। तो अभी फिलहाल हमें कोई नहीं बता रहा है कि हमारा ये वोट जो है वो किधर कास्ट हुआ है और किसने ये साजिश की ठीक है है। नाज़रीन, ये शिकायत रही हैं लोगों की और ये मुख्तलिफ जो कंस्टिट्यूंसीज है वहाँ पे अपने मेहमानों का आज अपने इस पैनल पे इस ट्रांसमिशन के अंदर तारुफ कराते हैं। अली अहमद जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये तज्जिया कार हैं, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं और आज इनसे कोशिश करेंगे ज़रा जो मुख्तलिफ जो 24 हल्के हैं उनमें से 23 उनका ज़रा पोस्टमार्टम करें और उनसे बात करें कि कौन कौन से कंस्टिट्यूंसीज कहाँ पर पोलिंग का प्रोसेस जो चल रहा है उससे कितने हद तक वो मुतमईन है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और हमारे साथ तशरीफ लेकर आए। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मुर्तज़ा सुलंगी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर, इस पर आपसे भी बात करेंगे। अली अहमद जान साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, ज़रा सा बड़ी साजिशी थ्योरियाँ चलती हैं और चीज़ें होती हैं आज के इंतखाबात के अंदर, जैसे हमने बहुत सारी शिकायत भी लोगों को दिखाई हैं। आप समझते हैं जो स्लो पोलिंग का प्रोसेस है ये लोगों को उनके हक़ राय दही इस्तेमाल करने से जो है वो उनके साथ ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए और स्पीडी प्रोसेस होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक होता है पोलिंग स्टेशन, उसके अंदर होते हैं पोलिंग बूथ। जो अगर पोलिंग स्टेशन बड़ा भी हो लेकिन पोलिंग बूथ कम हो तो लोग वोट कास्ट करते हुए ज़्यादा टाइम लेते हैं। फिर वो जो प्रोसेस होता है कि आप अपने वोटर लिस्ट में नाम वेरीफाई करके आप जाएंगे, आपको पर्ची मिलेगी, फिर वोट कास्ट करेंगे। तो उसमें एक जो मैंने 2 दफ़ा इलेक्शन ड्यूटी भी की है जब मैं सरकारी मुलाजिम था, तो उसमें अमूमन जो जिस स्टेशन में मुखालिफ उम्मीदवार की अक्सरियत हो तो वहाँ पर जो उसके अपोनेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो हर वोट को चैलेंज करते हैं और हर वोट को वो टेंडर करते हैं ताकि वो एक प्रोसेस स्लो हो जाए। तो इस वक्त जो लोग कह रहे हैं कि ये प्रोसेस स्लो है तो उसके एक और बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है, वो ये है कि इस वक्त इंतहाई सख्त मौसम है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और शाम के बाद वहाँ सर्दी और बढ़ जाएगी। फिर लोगों को जब पोलिंग स्टेशन अच्छा, आप समझते हैं आज जो वेदर है वो एक बड़ा चैलेंज साबित हुआ है पोलिंग के प्रोसेस में? बहुत बड़ा चैलेंज। ये वेदर ही चैलेंज नहीं है, कोरोना भी चैलेंज है। और इस वक्त जो वहाँ पे लोग हैं बहुत हाई रिस्क पे हैं और इसके बाद जो है गिलगित बल्तिस्तान में कम से कम लॉकडाउन बहुत ज़रूरी हो गया। अहमद जवाद साहब, जरा ये जो हमने जो फुटेजेस दिखाई हैं, जो कंप्लेंट्स दिखाई हैं, वैसे ये वो चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 2013 इंतखाबात में इन्हीं चीज़ों की बड़ी कंप्लेन करती चली आई है। तो आप नहीं समझते कि ये जो स्लो पोलिंग का प्रोसेस है ये भी एक तरह की फॉर्म ऑफ रिगिंग ही है? देखें फरीद रईस, बात ये है कि अभी मैं तो इसलिए इस पे कमेंट ज़्यादा नहीं कर सकता कि जब तक कि तमाम रिपोर्ट्स ना आ जाएं। हो सकता है इक्का दुक्का किसी जगह पे प्रॉब्लम हुई हो और हो सकता है कि हर जगह पे प्रॉब्लम हुई हो। इस बात का मुझे तो अभी नहीं अंदाज़ा, लेकिन ये एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान में अगर आपने पाकिस्तान की जो बेहतरी के लिए जो हम कहते हैं ना रिफॉर्म्स, मेरा ख्याल है कि इसका आगाज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन से होना चाहिए, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हों या वो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस हों या बल्दियाती इलेक्शंस हों। इसलिए कि रिफॉर्म्स इसलिए तरीक़ाकार को बेहतर करने के लिए, जैसे आपने भी बताया कि एक शख्स खड़ा था और उसको 4 घंटे से 10 कदम वो आगे गया, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम्स हैं कि जो कि जनरल इलेक्शन में भी आती हैं, मुख्तलिफ हल्कों में आती हैं। अमेरिका में आपने भी देखा है इलेक्शंस में क्योंकि उनके हिस्ट्री के सबसे बड़ी तादाद में, और उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया का जो दौर है ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में जो है वोट डालने का ट्रेंड इसमें इजाफा होगा। लोग चूंकि अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया पे करने लगे हैं, अब वो अपनी राय का इजहार जो है वोट की शक्ल में भी करना चाहते हैं। समझ जवाब साहब, मुझे बताइएगा कि आपकी जमात खुद बजात खुद भी आपने 2013 के अंदर इंतखाबात जब हुआ और काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के अंदर आपने कहा और हमने देखा जो नैरेटिव बिल्ड हुआ पूरे मुल्क के अंदर, जिसके अंदर हल्के खोलने की बात है, रिगिंग की बात है, मैंडेट चोरी करने के हवाले की बात है, फिर एक टूवर्ड इस्लामाबाद मार्च हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि अब जबकि आपकी पार्टी गवर्नमेंट के अंदर है तो गवर्नमेंट में आने के बाद रिफॉर्म्स करना हुकूमत का काम है, मौका तो आपके पास है कि इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर रिफॉर्म्स करें, तो क्या ऐसी कोई कोशिश की जा रही है ऐसी कि रिफॉर्म्स कर लिए जाए? देखें फरीद, इसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से अगर हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करनी है तो जाहिर है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए
اور 2/3 میں جو میجورٹی اگر نہ بھی چاہیے ہو، ایک ایسا سبجیکٹ کہ جس کا جو ہے تعلق بڑی پارٹی سے بھی ہے، چھوٹی پارٹی سے بھی ہے، ہر ووٹر کے اوپر اس کا امپیکٹ ہے، یعنی اس میں ریفارمز جو ہیں ایک یونانیمس طریقے سے ہونی چاہیے، جس میں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی آن بورڈ ہوں. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اپنی پارلیمنٹ کے اندر ایک میجورٹی کی بنیاد کے اوپر کچھ ایسا کرے کہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے وہ لیے تو اس وقت acceptable نہ ہو. پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر وہ ہے پولیٹیکل نہیں ہے. پارٹیز تو وہ پولیٹیکل ہارمنی وہ نہیں اینڈ ہے، ٹھیک ہے سنکرونائزیشن نا؟ تو بالکل تو ایبسنٹ. اگر اس کو کرنا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹی اور ہم لوگ جو ہیں اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں 2008 سے لے کے یہ 2020 آ گئے، 12 سال میں الیکشن ریفارمز کے حوالے سے کیا کام ہوا؟ چلیں ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے ایکولی شولڈر کرنی پڑے گی. یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام نہیں ہے اور اس کی اہمیت کو اب سمجھنا چاہیے. چلیں دیکھتے ہیں بلی کے گردن میں گھنٹی باندھنے کی یہ ذمہ داری جو ہے سب سے پہلے یہ سٹیپ کون اٹھاتا ہے؟ مرتضی سلنگی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ پولیٹیکل پارٹی جس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آلریڈی اپنے اپنے خدشات اور کنسرنز کا اظہار کر چکے ہیں، اور جس طریقے سے مختلف جو الیکٹیبلز توڑنے کی بات ہو رہی ہے، سلو پولنگ جو پروسیس اس کی بات ہو رہی ہے، اب لوگوں کی کچھ شکایات تھی وہ بھی ہم نے دکھا دی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں یہاں پہ اس بار جو ہے وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نوحہ کے نام میں نظر آئے اور کہے کہ اس بار ہمارا یہاں سے مینڈیٹ تو تھا لیکن چوری ہو گیا اور یہ الیکشن ریزلٹس متنازع بن جائیں؟ دیکھیں یہ اہم نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا شکایت کرتی ہیں. جماعتیں شکایت کرتی ہیں، ہمارے جو پچھلے انتخابات ہوئے ہیں ان کے اندر بھی شکایات آتی رہی ہیں. 2013 کے انتخابات کے حوالے سے بھی شکایت ہوئی، 2018 کے حوالے سے تو آپ کو پتا ہے کہ جو پی ڈی ایم بنی ہے وہ تو اسی ایشو پر ہے کہ وہ ان انتخابات کو مانتے ہی نہیں ہیں. اہم بات یہ ہے کہ جو آزاد مبصرین ہیں، جو دوسرے جو ادارے ہیں جن کا کام الیکشن کو مانیٹر کرنا ہے، جو آزاد میڈیا ہے، صحافی ہیں، بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سیاسی رہنما نے یہ کہا، شیری رحمان نے کہا کہ بہت سارے جو آبزرورز ہیں ان کو پولنگ اسٹیشنز کے اندر جانے نہیں دیا گیا، وہ آئے اس کام کے لیے. تو اس کو یقینی بنانا بہت ضروری ہوگا. شکایات بہت نہیں، ساری یہ کون یقینی بنائے گا سلنگی صاحب؟ ظاہر ہے سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے اور الیکشن کمیشن کی ہے. اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اصلاحات جو ہے وہ بہت ضروری ہے. خاص طور پر اب یہاں پر تو وہ ایک رکن کی الیکشن کمیشن ہے. یہاں تو ویسے بھی بہت ساری آئینی اور قانونی تبدیلیاں جو ہے ناگزیر ہیں. ابھی ان کو خیال آیا تقریباً 2.5 سال بعد کہ جی یہ ہمیں ان کو صوبہ بنانا چاہیے، جبکہ اور بہت ساری آئینی چیزیں ہو گئی ہیں. سلنگی صاحب اپنا پولیٹیکل کارڈز ہے نا، وہ تو ہر پارٹی نے اپنا پولیٹیکل کارڈ کھیلا ہے. ایکسٹینشن کا معاملہ ہو، ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہو، دوسرے معاملات ہوں، تو اس پر اگر قانون سازی ہو سکتی ہے تو ان کو یہ خیال ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو سرتاج عزیز کے حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی جس میں کچھ تجاویز تھی تو وہ شروع میں کر لیتے. انہوں نے آخر میں آ کے جب الیکشن آنے کا ٹائم آ گیا تو ایک وہ اجلاس ہوا، آپ کو یاد ہوگا، آرمی چیف کے ساتھ، اس میں بھی وزیر اعظم صاحب خود تشریف نہیں لے کر گئے. تو یہ جو رویہ چلے اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہو سلنگی صاحب. ریفارمز کی تو بات بعد میں آ جائے گی، لیکن وہی والی بات ہے کہ ریزلٹس کے متنازع اور ریزلٹس کو نہ ماننے والی جو ریت ہے وہ جاننا چاہ رہا ہوں میں کہ اس وقت جو ہے وہ اگر کوئی ایک پارٹی اور خاص طور پہ پی ٹی آئی اگر لیڈ لیتی ہے یہاں پہ، تو پی ایم ایل اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اگر ان کو وہ کامیابی نہیں ملتی ہے تو یقیناً وہ اس چیز کے اوپر اعتراض اٹھائیں گے. اسی چیز کے اوپر ہم بات کریں. ذرا ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور ریزلٹس آپ کو جو بتا رہے ہیں وہ بتانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. گلگت بلتستان انتخابی مارکا نتائج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آنا، اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں اس پوری صورتحال کا، کیونکہ جیسے جیسے نتیجہ آئے گا مزید بیانات اور چیزیں، جیتنے والے خوشیاں منائیں گے، ہارنے والے یقیناً دھاندلی کا الزام بھی لگائیں گے. لیکن اگر بات ہو دھاندلی کی تو صرف پاکستان میں نہیں، اب تو وہ امریکی جو سپر پاور جہاں پہ گزشتہ دنوں ابھی انتخاب ہوا وہاں پر ابھی ایک ٹویٹ آئے امریکی
جو سابق صدر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کہتے ہیں he only won in the eyes of fake news media. We have a long way to go. It was a rigged election. یہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے برملا اس کا اظہار کیا. یہ ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ صرف یہاں پہ پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، خوش ہو جائیے، امریکہ میں بھی کوئی یہ دھاندلی اور یہ سارے معاملات وہاں پہ بھی چل نکلے ہیں، اسی طرح کی بات ہو رہی ہے. علی احمد جان صاحب، یہ ذرا مجھے بتائیے گا، یہ ذرا جب الیکشنز ہو رہے تھے اور ابھی بھی یہ الیکٹیبلز کی بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر الیکٹیبلز بڑی امپورٹنٹ پلیس رکھتے ہیں. یہ الیکٹیبلز کا ٹوٹ کر جانا، اور خاص طور کے اوپر کہا گیا، الزام لگایا گیا جی پی ٹی آئی ہمارے جو پی ایم ایل این ہے وہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی ہمارے جو الیکٹیبلز توڑ رہی ہے. تو یہ الیکٹیبلز کا ٹوٹنا یہ کیا ہے، یہ کیا پالیٹکس ہے جی؟ سر یہ پی ٹی آئی نہیں کوئی بھی ہوتا، الیکٹیبلز آر آلویز فار سیل. اچھا، الیکٹیبلز آر آلویز فار سیل. وہ ایک نیوسنس ویلیو ہوتی ہے ان کی، اور وہ بغیر پاور کے وہ کچھ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ پاور گریڈی ہوتے ہیں. تو وہ ہر اس جماعت کے ساتھ جائیں گے جو اسلام آباد میں ہوگی. یہی لوگ تھے، یہ مشرف کے ساتھ تھے، کاف لیگ میں تھے، یہ سب کاف لیگ میں تھے، ون ٹو آل. پھر یہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، پھر مسلم لیگ میں چلے گئے، یہی لوگ ہیں. اچھا، تو جو جیت رہے ہیں یا جو لیڈ رہے ہیں یا جیت جائیں گے، اگر ہم ان کو ہم سمجھ لیں، اگر آزاد بھی ہیں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ پی ٹی آئی میں ہی شامل ہو جائیں گے آگے. ہاں لازمی. تو یہ انڈیپینڈنٹ کے کینڈیڈیٹس کا کتنا ویسے رول ہوتا ہے جو جیت سر جاتے ہیں؟ دیکھیں، انڈیپینڈنٹ ہی کا تو رول ہوتا ہے، وہی تو پاور بریک کرتے ہیں کہ وہ جس کی طرف جائیں گے وہ گورنمنٹ بنائیں گے. اگر انڈیپینڈنٹ وہ ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ ان کو اس بات کا شک نہ رہے کہ وہ حکومت میں نہیں آئیں گے، اس لیے وہ پورا رسک لے کے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں. پھر وہ جب جیت جاتے ہیں تو وہ اسی رات جو ہے اس کا فارم بھرتے ہیں اور وہ پارٹی میں، یعنی بڑا امپورٹنٹ نہیں، یعنی اپنی قیمت ویسے بڑھاتے ہیں. ہاں اپنے رسک اور اپنی کاسٹ پر الیکشن لڑتے ہیں. رائٹ. میں مرتضی سلنگی صاحب، احمد جواد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں ذرا مرتضی سلنگی صاحب سے ذرا کمنٹ لے لوں اسی چیز کے اوپر. سلنگی صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو یہ ایک بات ہے کہی جا رہی ہے، جو پوسٹ تھے، جو سرویز تھے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ وفاق میں ہوتی ہے، جی بی کے اندر جو ہے وہ اسی کی حکومت ہوتی ہے، اور جو الیکٹیبلز ہیں، جس طرح سے علی احمد جان صاحب نے کہا کہ الیکٹیبلز آر آلویز فار سیل، یعنی ہمیشہ ان کی قیمت لگی رہتی ہے اس چیز کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ اس بار بھی جو گورنمنٹ بنے گی اور جو بن جائے گی، اس میں پی ٹی آئی جو لیڈ ہے وہ گورنمنٹ ہمیں ملے گی جی بی کے اندر. یہ جی تب تک چلتا رہے گا جب تک آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کو ایک آئینی عبوری صوبے کی حیثیت نہیں دیتے. اس وقت جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک انتظامی ایک ڈھانچہ ہے جس میں اسلام آباد کو جو ہے وہ بالادستی حاصل ہے. یہ جو گلگت بلتستان کاؤنسل ہے یہ ایک ڈھکوسلا ہے جس میں وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے نامزد لوگ جو ہے وہ تقریباً آدھے رکھتے ہیں. تمام جو معاملات ہیں وہ اسلام آباد سے کنٹرول ہوتے ہیں. اچھا چلے، آپ نے اگر یہ بات کی ہے کہ وہ ایک انتظامی یہاں پہ ایک ڈھانچہ ہے، اگر یہی وہ بات ہے اور جو الیکٹیبلز ہیں، جو ممبر ہیں، جو الیکشن لڑتے ہیں، تو الٹیمیٹلی وفاق میں جو حکومت ہے انہی کے ساتھ جانا ان کی مجبوری ہے. تو پھر اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے کہ یہاں ریگنگ ہو رہی ہے، پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، ان کو توڑا جا رہا ہے؟ یہ تو obvious سی بات ہے کہ جو حکومت میں ہوگا اسی کی طرف لوگ جائیں گے. دیکھیں، جو دھاندلی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور جو ایک ادارتی دھاندلی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس وقت یہ دونوں دھاندلیاں جو ہے ان کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی. اگر الیکشن میں لوگوں کو خریدا جاتا ہے، آپ جی وہ آٹا تقسیم کرتے ہیں، یا آپ جو پوسٹل بیلٹ کے نام پر غلط لوگوں کو ووٹ کراتے ہیں یا ووٹ کو رکواتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے گلگت بلتستان کا وہ یہ ہے کہ یہ وہ بہادر لوگ ہیں جنہوں نے 1 نومبر 1947 کو آزادی حاصل کر کے لڑ کے اور پاکستان سے کہا کہ ہمیں شامل کریں. اور ہم نے ان کے ساتھ جو حشر کیا وہ یہ کیا کہ 16 نومبر کو جناح صاحب کے حکم پر لیاقت علی خان نے جب مار کیا تو وہ انگریز جو گورنر تھا NWFP کا، جارج کننگم، انہوں نے پولیٹیکل ایجنٹ بھیجا اور FCR کا کالا قانون لگایا جو کہ تقریباً 1/4 صدی جو ہے وہ وہاں قائم رہا جب تک بھٹو نے آ کر اس کو ختم نہیں کیا. تو یہ ایک آپ کا ایک ماضی کا ورثہ ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ٹھیک ہے پرانی کشمیر کی ریاست میں تھے، لیکن جب تک ریفرنڈم ہو
इनको इनके बुनियादी हुकूक आपको देने चले, पड़ेंगे। मैं अहमद जवाद साहब से यही वाली बात पूछ लेता हूं। अहमद जवाद साहब, इस वक्त आप गवर्नमेंट के अंदर हैं, अगर उनकी महरूमियां या उनकी जो शिकायत हैं उसके अजाले का अब ये दुरुस्त और हकीकत वक्त आ गया कि आप जिन चीजों के ऊपर आवाज उठाते रहे हैं या माजी की हुकूमतों को क्रिटिसाइज करते रहे, अब आप खुद हुकूमत के अंदर हैं, तमाम इख्तियारात आपके पास हैं, कैसे करेंगे इनकी शिकायतों का अजाला? फरीद, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से दिया है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सवाल आपने किया है ये मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन और हमारे आने वाले मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान में ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हम कराची को अहमियत देते हैं, जिस तरह से हम ग्वादर को अहमियत देते हैं, मैं आपको आज ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में गिलगित बल्तिस्तान जो है उसकी जो रीजनल इंपॉर्टेंस है वो इनसे अगर ज्यादा नहीं तो इनसे कम नहीं होगी। ये आप सी पैक का ये देख लें कि अगर वो ग्वादर से शुरू होता है तो चाइना से जब आप पहला कदम पाकिस्तान में रखते हैं खुंजराब पास में, तो आप हुंजा में एंटर होते हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होते हैं। हेड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये आपका रीजनल ट्रेड के हवाले से, सी पैक के हवाले से और जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन बलूचिस्तान को देख लें या फिर आप जीबी को देख लें, दोनों ही सीपेक से रिलेटेड और अपनी महरूमियों की शिकायत करते हुए दोनों ही नजर आते हैं। इसीलिए मैंने कहा है फरीद, यानी दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट जगह और दोनों ही जो एक बलूचिस्तान और एक जीबी, दोनों ही कहते हैं जनाब हमें सबसे पीछे रखें। फरीद मैंने इसीलिए कहा कि आपका जो सवाल है वो बड़ा पर्टिनेंट है आज के दिन, और इस सवाल को सिर्फ आज नहीं, हमने इस सवाल को अब डेलिब्रेट करना है आने वाले दिनों में कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या क्या ऐसे इकदाम, खास तौर पे अबूरी सूबे के हवाले से जो कि पीटीआई ने अनाउंस भी किया। क्रेडिट दें आप उसको पीटीआई को, चाहे उसने 2.5 साल के 2.25 साल के बाद किया है, लेकिन वादे तो किए, एक तो उन्होंने इनिशिएटिव तो ले लिया ना, तो इसलिए उसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए। जैसे जुल्फकार अली भुट्टो ने अगर एक इनिशिएटिव लिया था, ठीक है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं आज से 50 साल पहले। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस इलेक्शन में जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान ने पार्टिसिपेट भी किया है, ये पाकिस्तान के लिए एक ट्रेंड साबित होगा। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का देखें, एक फरीद इसमें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान में कहीं पे भी इतना लिटरेसी रेट नहीं है जितना गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा में है। बिल्कुल। और ये एक जो नेशनल शऊर होता है, एक पॉलिटिकल शऊर जो है, वो वहां पे जिस तरीके से आएगा वो पाकिस्तान के लिए जो है एक लीडिंग ट्रेंड बनेगा। और आखिरी चीज कि हमें, वैसे मैंने और भी बात करनी है आपसे, नहीं एक चीज बड़ी जरूरी ब्रेक है, एक सिर्फ अच्छा बड़ी शॉर्ट वो ये है आप इसको मजीद आगे ले चलिए। अब ये भी साथ अनाउंस करना चाहूंगा, अपनी प्रेडिक्शन देना चाहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो स्वीप करने जा रही है। अच्छा, वैसे इल्जाम लगता है कि आपको पहले कैसे पता चल गया, रिजल्ट आने से पहले आप कैसे बता? सर्वेज ने बता दिया, सर्वेज ने बताया, और अभी जो ट्रेंड आ रहा है वो नजर आ रहा है। अच्छा सर, वो जो एक और चीज है, वो शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया तो उसके ऊपर तो बड़ी लेदे हो रही है कि हाउ कम द स्पोक्स पर्सन नो बिफोर टाइम की जी पीटीआई क्लीन स्वीप करने जा रही है, अभी रिजल्ट तो आ जाने दे। अच्छा, एक और चीज मैं करूंगा, ब्रेक मैंने लेनी है, लेकिन एक चीज मैं तमाम पार्टिसिपेंट से बात करूंगा। सर, सादर आरिफ अली साहब ने गुज़िश्ता दिनों ये वाली बात भी कही थी कि उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन में जो किए गए वादे होते हैं ना, वो शादी से पहले किए गए वादों की तरह से होते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो तीनों पॉलिटिकल पार्टी से कि इस चीज के ऊपर कि जो वादे किए जा रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि वही वादे हैं जो शादी से पहले किए जाते हैं, उसके बाद जनाब वो सारे वादे जो है वो कोई भी मुश्किल से ही वफा हो पाते हैं। एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात नताइज का सिलसिला आ रहा है, उम्मीदवारों की नजरें यकीनन अपने अपने नताइज पर हैं और हम भी इसी इशू को लेके, इसी मामले को लेके तज्जिया भी कर रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि जिस तरीके से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मैंने तस्करा किया और वो कहा कमोबेश ये जो वादे किए जाते हैं इलेक्शंस के ऊपर और तमाम तर दावे किए जाते हैं, आपको लगता है कि ये वादे दावे जो हैं वो मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर किसी भी जमात जिसके पास लीड होती है या लीड आएगी, वो शादी से पहले किए गए वादों की तरह ही रहेंगे, या फिर जीबी के अवाम कुछ हद तक खुशकिस्मत साबित होंगे कि जो वादे उन्हें इनसे किए गए हैं वो पूरे भी होते हुए नजर आएंगे हमें? देखें जी, जो असल वादे हैं वो तभी पूरे होंगे जब एक आईनी हैसियत मिलेगी इन लोगों को, और वहाँ की जो हुकूमत है
वो 10 नगर नहीं होगी इस्लामाबाद के बाबुओं के। जब तक ये नहीं होता तब तक कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आएगी, तब तक ये आपकी कश्मीर मामलात की जो वजारत है और जो इस्लामाबाद के बाबू हैं वो चलाते रहेंगे। हम उस दिन का इंतजार करें। मेरे ख्याल में सुनहरी वक्त उस वक्त आएगा जब इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की तमाम जमातें आइन के अंदर तरमीम करके इनको इनके बुनियादी हुकूक देंगे और इनको उस एक सूबे का दर्जा देंगे और वो एक प्रोवाइजो डालेंगे कि जब तक रेफरेंडम हो तब तक इनको बुनियादी इंसानी हुकूक मिलेंगे, कौमी असेंबली में, सेनेट में इनकी नुमाइंदगी होगी और बाकी जो सूबों को जो हुकूक मिलते हैं वो उनको मिलते हैं। सर इसका मतलब ये हुआ आपकी बातों से मैं क्या ये समझूं कि मरियम बीबी ने, बिलावल साहब ने जो वादे किए हैं, जो पीटीआई ने वादे किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सियासी नारे हैं, सिर्फ एक लॉलीपॉप दी गई है यह गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मेरे ख्याल में वो ये कहते हैं, उनके जहन में ये होगा कि क्योंकि वो समझते हैं कि ये इस्लामाबाद की जो हुकूमत है वो ज्यादा देर नहीं चलेगी और आइन के अंदर तरमीम भी हो जाएगी, तो जो भी हुकूमत आएगी गिलगित बल्तिस्तान में कैसे कह सकते हो? यानी महज इस बुनियाद के ऊपर अगर सियासी नारे और वादे कर लिए जाएं तो ये कैसे मुमकिन है सर कि वो पहले से ये एक्सपेक्ट कर ले, ये परसीव कर ले कि ठीक है ये हुकूमत ज्यादा अरसे नहीं चलेगी, इसलिए जी भर के वादे कर लो? देखें, जो राइटिंग ऑन द वॉल है वो ये है कि इनको आईनी हैसियत मिलेगी और जब इनको सूबे की हैसियत मिलेगी तो कतई नजर इसके कि इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत है वो अपने हुकूक हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि इस वक्त बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं, जैसे सिंध की हुकूमत है, वहां तो पीटीआई की हुकूमत नहीं है, वो डट के खड़े हैं। सर लेकिन चले ये तो जीबी के अवाम की, जीबी के लोगों की बात आ गई है, वादे कर लिए। कराची में जो गुज़िश्ता अरसे जो कराची पैकेज के नाम पे आपके सामने भी है, वो तो कोई नाम ही नहीं लेता सर अब उसका तो। हाँ, ये तो अब भाई साहब आपके साथ बैठे हैं, उनसे पूछ ले। अली वजान साहब, कुछ आपको कोई उम्मीद है? जिस तरह से सलंगी साहब कह रहे नविश्ता दीवार है सर, देखें, ये लिख दिया गया इसलिए ये वादे कर लिए गए ये सारे के सारे, ताकि कोई भी हुकूमत आ जाए आईनी हैसियत मिलेगी तो वादे पूरे हो जाएंगे। मैं आपको पूरे इस इलेक्शन का सिनेरियो बताता हूँ। वो ये है, पीपल्स पार्टी ने कोई डेवलपमेंट का किस तरह की कोई प्रॉमिस नहीं किया। उनका एक ही प्रॉमिस है जो सोलंकी साहब बताते हैं कि हम आपको आईनी सूबा बनाने में मदद देंगे। ठीक है, ये जो अबूरी सूबा है ये हम 2009 में दे चुके हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने तो दे दिया था उसने। तो ये एक अबूरी सूबा इससे क्या मुख्तलिफ होगा? जब आइन में आईनी नहीं होगा, अबूरी होगा, तो वो कहते हैं हम आईनी बनाएंगे। उनका प्रॉमिस ये है। ठीक, जो मुस्लिम लीग ने जो इलेक्शन लड़ा उसने अपने गुज़श्ता डेवलपमेंट स्कीम्स की बुनियाद पे उसने कहा कि हमने सिकरदू का रोड बनाया, हमने गिलगित में ये अस्पताल बनाया, हमने ये किया, और अपने उस बयानी के ऊपर कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो नहीं, वहां पे नहीं था, वहां पे था डेवलपमेंट पे। और तकरीर में वोट को इज्जत दो आ जाता था, लेकिन गिलगित का आदमी को पाकिस्तान उनका वोट ही नहीं है। यही रहा है ना। नहीं सर, देखे ना, वो यहाँ रहा है ना वो, लेकिन वो मंत्र जो है वहां पे इसलिए काम नहीं आता है कि उनका वोट ही नहीं है तो किसको इज्जत दें। तो अच्छा, तहरीक इंसाफ ने वादे किए और बकौल शख्स है वो इतने वादे हैं कि उनको दोबारा IMF जाना पड़ेगा इन सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के वादों को। IMF जा क्यों? तो इतने ज्यादा हैं कि खरबों के तो वादे किए हैं उसने। अली अमीन गंडापुर ने तो जो भी कहा उसने उधर ही करके दे दिया, उसने दस्तखत भी कर दिया, हालांकि सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल है कि किसी शख्स, यानी वो वादे कर लिए जो शादी से पहले वादे किए जाते हैं। सर उससे भी पहले जो वादे किए जाते हैं, उससे भी पहले जाते, उससे शादी से पहले तो फिर भी उससे भी कुछ पहले वादे होते हैं कि चांद सितारे तोड़ के यानी आसमान जमीन और आसमान के कलाबे मिला के चांद भी ले आऊंगा, तारे भी ले आऊंगा, सब ले आऊंगा और दूध और चंदा में तेरे लिए सब कुछ ले आऊंगा। सब ठीक है। तो ये इसलिए आप इन वादों को इन तीन तनाजुर में देखें। और पीपल्स पार्टी हमेशा इस मुल्क में भी, चले आपके साथ में हम रहेंगे। जरा मैं अहमद जवाद साहब को इस वक्त, सर आपने बातें सुनी कि सलंगी साहब की भी, अली वजाद साहब की, मुझे ये बता दें सर जरा से, इतने वादे कर लिए IMF जाएंगे फिर क्या? ये कहाँ से पूरे करेंगे वादे सर? अच्छा देखें फरीद, एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितने वादे पूरे किए और कितने पूरे नहीं किए, ये तो 2023 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साबित करना पड़ेगा। अगर साबित करना पड़ेगा करना पड़ेगा जिसमें नौकरी,
जो जिसमें भी वादे घर किए और हैं, चीजें जो भी वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं 2023 के इलेक्शन में, हमें उसमें परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। ठीक है। इसलिए कि जब हम अवाम के पास जाएंगे तो वो हमें दोबारा मौका उसी सूरत में देंगे अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इसमें मैं एग्जांपल आपको केपी के हवाले से दे दूंगा। 2013 से 2018 तक अगर पीटीआई ने वहां पे अच्छी हुकूमत की तो पहली वो पॉलिटिकल पार्टी बनी कि जिसे केपी की अवाम ने दूसरी दफा रिपीट किया। हाँ, लेकिन ठीक है। अब जो विफाक अब- में आने के बाद जो पॉलिसीज है, ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ केपी के अवाम की, जिसके अंदर केपी के घूमने के बाद अवाम आपका वोटर कहता है अब नहीं वोट दूंगा पीटीआई को। चलें देखें, ये तो आने वाला वक्त मैं बताएगा। नहीं कह रहा, लेकिन अब जहां तक वादों का ताल्लुक है, देखें वादों में आप अगर देखें पीटीआई की 2-2.5 साल की गवर्नमेंट, हम तो अभी पिछले 50 साल का जो बैगेज है, हाँ। जो मसाइल हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सुलंगी साहब ने जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया है वो 50-60 सालों पे फैला हुआ है। इसी तरह हमारे भाई ने भी जो मसाइल बताए हैं, ये तो पिछले 40-50 सालों से पीटीआई ने 2-2.5 साल में क्या किया है। लेकिन मैं बताता हूं, मैं सिर्फ ये पूछूं कि चले एक तो वो कर लिया ना जो आपने जी। जनरल इलेक्शन में वादे किए, लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से जो वादे कर लिए, जिस तरह अली साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने तो सब कुछ दे दिया, बल्कि शादी से पहले जो वादे होते हैं उसी तर्ज के वादे कर दिए। मैं आपको बताता हूं। तो ये तो बहुत बड़ा बैकलॉग जमा हो गया। देखें ये वादे काफी हद तक पूरे हो सकते हैं, मैं उसकी आपको वजह बताता हूं। देखें, पहली बात तो ये है कि पीटीआई हुकूमत की जो विल है उसको हम डाउट इसलिए नहीं कर सकते कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने फाटा के हवाले से एक प्रॉमिस किया था, और आपने देखा कि वो शामिल हुआ केपी में। एक बहुत बड़ा कदम है, पाकिस्तान की 72 सालों में एक अचीवमेंट है। उसके बाद साउथ पंजाब के हवाले से एक वादा किया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट बन चुका हुआ है, वहां पे लोगों को अपॉइंट कर दिया गया हुआ है और उस हवाले से काम शुरू हो चुका हुआ है। अनदर गुड स्टेप, एक अच्छा इनिशिएटिव जो कि नहीं हुआ पाकिस्तान में। अच्छा है वहां पे हम अच्छा, appreciate और अब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं आपको ये प्रिडिक्ट करके मैं आपको बता सकता हूं कि पीटीआई की इसी हुकूमत के दौरान जो वादा गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत के हवाले से है, उसमें आप देखेंगे कि पीटीआई की हुकूमत इसको पाया तकमील आई हैव टू टेक अ ब्रेक सर, एंड आई हैव टू थैंक यू मुर्तजा सुलंगी साहब, बहुत शुक्रिया सर फॉर योर कमेंट्स। आपके कमेंट एंजॉय करते हैं और अच्छा लगता है इन कमेंट्स को लेके करना, इन चीज़ों के ऊपर। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी, और उसके बाद हमारे पास बैठ के हेडलाइंस ब्रेक है। ट्रांसमिशन के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अहमद जवाद साहब और अली अहमद जान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इनसे तज्जिया लेते रहेंगे एक ब्रेक के बाद।